Hello students, good morning all of you. Welcome back in our English lecture. So today we are going to discuss figure of speech of the poem Inchcape Rock written by Robert Southey. So what type of figure of speech we discuss in this lecture? So see this, first alliteration, then repetition, antithesis, personification, inversion, onomatopoeia, and simile. So see one by one. Look at the first figure of speech, that is alliteration. What is meant by alliteration? So alliteration means repetition of same sound of the beginning of word. म्हणजे सुरुवातीला साऊंडची होणारी पुनरावृत्ती जर असेल तर त्या ठिकाणी alliteration हा अलंकार होतो. So first of all we take first example of alliteration. Look at here. Look at the first stanza. See the second line. The sheep was as still as she could be. Look at the example. The sheep was as still as she could be. So in this line, the sound of the letter yes is repeated. So that's why here the figure of speech is alliteration. So look at the explanation. The sound of the letter yes is repeated. So we take, look at the first stanza, third line. Her steps from heaven. Okay. Received no motion. So see the sentence. How in this sentence the figure of speech is alliteration. So in this sentence, the sound of the letter H is repeated. Okay, here. First sound is repeated, H. And then another word, that is heaven. So explanation will be like this. Which sound is repeated? H. The sound of the letter H is repeated here. So in short, alliteration म्हणजे काय सांगता येईल? पहिल्या साऊंडची होणारी पुनरावृत्ती. So see once again the first stanza, second line. The sheep was as still as she could be. So in this line, the sound of the letter yes is repeated. That's why in this line the figure of speech is alliteration. Then we take another example, line number 3rd and 4th. To the first stanza. Herself from heaven received no motion, her keel was steady in the ocean. Now look at the repetition of the sound. H sound is repeated. So figure of speech is alliteration. So what is meant by repetition? Word or group of words repeated. एखादा शब्द किंवा एखादं चरण जर पुन्हा पुन्हा रिपीट होत असेल तर त्या ठिकाणी अलंकार कोणता असतो? Repetition. See the first line of the first stanza. No stir in the air. Then no stir in the sea. Look at the example. So in this sentence,
the word no stir is repeated, and that's why figure of speech is repetition. Definition समजून घ्या. Repetition. Word or group of word repeated. So there is figure of speech is repetition. See the first example. No stir in the air, no stir in the sea. आता no stir हा शब्द दोन वेळेस रिपीट झालेला असल्यामुळे या ठिकाणी अलंकार कोणता आहे? रिपीटेशन. थर्ड लाइन. So little they rose, so little they fell. So little they fell. So in this line, figure of speech is repetition. How? See here, so little they. So this word is repeated. And that's why figure of speech is repetition. मग मी एक्सप्लेनेशन कशा पद्धतीने लिहू शकता? Here कोणत्या शब्दाची पुनरावृत्ती झाली आहे ते तुम्ही या ठिकाणी लिहिणार आहात. Here the word so little they is repeated. Got it? Repetition. Word or group of word is repeated. Figure of speech is repetition. See here, two opposite ideas are put together. जर दिलेल्या लाईन मध्ये दोन विरोधी कल्पना एकत्रितपणे ठळकरित्या जर वापरलेल्या असतील तर त्या ठिकाणी अँटिथेसिस हा अलंकार होतो. अँटी मीन्स ऑपोजिट, थेसिस मीन्स आयडिया. दोन विरोधी कल्पना किंवा दोन विरोधी शब्द ठळकरित्या जर एकत्रितपणे वापरले गेले असतील तर त्या ठिकाणी अँटिथेसिस हे फिगर ऑफ स्पीच होतं. सो सी द एक्झाम्पल ऑफ अँटिथेसिस. Stanza number 2, line number 4. See here. So little they rose, so little they fell. So little they fell. आता या सेंटेन्स मध्ये रिपीटेशन हेच तर फिगर ऑफ स्पीच आहे आणि दुसरं कोणतं फिगर ऑफ स्पीच आहे? अँटिथेसिस. तर अँटिथेसिस कशा पद्धतीनं? तर या लाईन मध्ये दोन विरोधी कल्पना एकत्रितपणे वापरलेल्या आहेत. दोन विरोधी शब्दांचा या ठिकाणी वापर केलेला आहे. मग ते दोन विरोधी शब्द कोणते आहेत? ऑपोजिट वर्ड कोणते आहेत? फर, दॅट इज राईज, फेल. सो एक्सप्लेनेशन will be like this. Here are the two opposite words, rise and fail. Antithesis: if two opposite ideas or words put together 101%, the figure of speech is antithesis. Alliteration म्हणजे पहिला साऊंड जर पुन्हा पुन्हा येत असेल तर अलंकार कोणता असतो? alliteration. अजूनही समजलं नसेल तर मी एक एक्झाम्पल देते पहा. फॉर एक्झाम्पल, my life is full of, for example, my life is full of twists and turns. See the example. पहिलं alliteration, figure of speech समजून घ्या. Alliteration, repetition of same sound of the beginning of word. My life is full of twists and turns. So in this example, first sound is repeated. Which sound is repeated? T. And that's why figure of speech is alliteration. पहिल्या sound ची पुनरावृत्ती म्हणजे alliteration. आणि explanation तुम्ही काय करणार आहात? जो sound repeat झालेला आहे तो तुम्ही लिहिणार आहात. The sound of the letter T is repeated. Got it? पहिला sound जर पुन्हा पुन्हा रिपीट असेल तर alliteration काय? एखादा शब्द किंवा एखादं चरण जर पुन्हा पुन्हा रिपीट झालं तर त्या ठिकाणी रिपीटेशन हे फिगर ऑफ स्पीच असतं. तिसरं आपण डिस्कस केलंय अँटिथेसिस,
दोन विरोधी शब्द जर त्या लाईन मध्ये तुम्हाला आढळले तर फिगर ऑफ स्पीच असतं अँटिथेसिस. नेक्स्ट एक्झाम्पल दॅट इज पर्सनिफिकेशन. सो व्हॉट इज मीन बाय पर्सनिफिकेशन? लाईक दिस थिंग इज ट्रीटेड ॲज ह्युमन बिईंग. म्हणजे एखाद्या निर्जीव घटकाला सजीवता जर आपण प्राप्त करून दिली आणि मानवी रूप देऊन जर वर्णन केलं तर त्या ठिकाणी पर्सनिफिकेशन हा अलंकार होतो. मी नेहमी एक्झाम्पल सांगते बा. फॉर एक्झाम्पल, स्टार्स आर डान्सिंग इन द स्काय. कालच्या पिरियडला आपण हे डिस्कस केलं. स्टार्स आर डान्सिंग इन द स्काय. सो स्टार्स इन अन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. स्टार चांदणे आकाशात नृत्य करत आहेत. आता स्टार हा निर्जीव घटक आहे ना, आणि त्याला आपण सजीवता प्राप्त करून दिली आणि वर्णन केले म्हणून त्या ठिकाणी पर्सनिफिकेशन हा अलंकार होतो. या पोएम मधला आपण एक एक्झाम्पल पाहूया. सो सी द एक्झाम्पल ऑफ द पर्सनिफिकेशन. स्टांझा नंबर 3. स्टांझा नंबर 3, थर्ड लाईन. बरोबर काय दिलेलं आहे? ऑन अ बॉय. तुम्हाला कळलेलं आहे समुद्रात दिशा दाखवण्यासाठी जी आकृती उभी केली जाते त्याला बॉय असं म्हणतात पहा. सो सी द इमेज ऑन पेज नंबर 104. On a boy in the storm, it floated and swam. So see the example of personification. आता या लाईन मध्ये पर्सनिफिकेशन कसा होतो? पर्सनिफिकेशन ची डेफिनेशन या ठिकाणी तुम्हाला दिली आहे. लाईक थिंग इज ट्रीटेड ॲज ह्युमन बिईंग. निर्जीव घटक जर सजीवामधले गुण प्राप्त करून देऊन जर वर्णन केलेलं असेल तर पर्सनिफिकेशन अलंकार होतो. बघा बघा. ऑन बॉय इन द स्टॉर्म फ्लोटेड अँड स्वम. फ्लोटेड अँड स्वम. तर या मानवाच्या बाबतीतल्या कृती आहे. म्हणजे ते बॉय दिशा दाखवण्यासाठी जी इमेज त्या समुद्रामध्ये उभा केली आहे ते बॉय काय होते? फ्लोटेड म्हणजे तरंगत आहे. ॲड स्वम पोहत आहे. म्हणजे मानवाच्या कृती देऊन निर्जीव घटकाला देऊन याचं वर्णन केलेलं असल्यामुळं या ठिकाणी फिगर ऑफ स्पीच कोणतं होतं? पर्सनिफिकेशन. आणखी एक एक्झाम्पल पेज नंबर 105. फोर्थ पॅरेग्राफ, फर्स्ट लाईन काय दिलंय? He felt the cheering power of spring. So in this line, figure of speech is personification. He felt the cheering power of spring. स्प्रिंग म्हणजे वसंत ऋतू. आता लक्षात घ्या या वसंत ऋतूला मानवी रूप वर्णन केलेलं आहे. पद्धतीनं स्प्रिंग इज अ सिम्बॉल ऑफ हॅपीनेस, आनंदाचं प्रतीक आहे. आणि या स्प्रिंगला या वसंत ऋतूला मानवी रूप देऊन वर्णन केलेलं असल्यामुळं या ठिकाणी अलंकार कोणता होतो? पर्सनिफिकेशन. सो हियर स्प्रिंग इज अ पर्सनिफाईड. तर या प्रकारचं तुम्ही एक्सप्लेनेशन करू शकता. कोणत्या घटकाला सजीव रूप देऊन मानवी रूप देऊन वर्णन केलेलं आहे? सो हियर स्प्रिंग. स्प्रिंग म्हणजे वसंत ऋतू निर्जीव घटक आहे. आणि या निर्जीव घटकाला सजीवता प्राप्त करून दिली आणि वर्णन केलं म्हणून पर्सनिफिकेशन. सो स्प्रिंग इज personified. या okay. Then look at our next figure of speech. That is आपल्या इंग्लिशचा स्ट्रक्चर कसा आहे? Subject plus verb plus object. This is the correct prose order. इंग्लिशच्या वाक्याची जर तुम्ही रचना पाहिली तर या पद्धतीने आहे. अगोदर सब्जेक्ट असतं, नंतर वर्ब असतं, नंतर ऑब्जेक्ट असतं. पण आपली कविता अत्यंत आकर्षक होण्यासाठी कवी काय करतो? आपल्या पोएमला वेगवेगळ्या प्रकारचे अलंकार वापरतो. फॉर एक्झाम्पल इन्व्हर्जन. इन्व्हर्जन म्हणजे हा जो काही क्रम आहे याचा उलट्या क्रमाने जर मांडणी केली तर त्या ठिकाणी इन्व्हर्जन हा अलंकार होतो. म्हणजे SVO हा पॅटर्न न वापरता कवी कधी कधी कोणता पॅटर्न वापरतो? अगोदर ऑब्जेक्टची सुरुवात करतो, नंतर वर्ब, नंतर सब्जेक्ट. रिव्हर्स ऑर्डर जर वापरलेली असेल
त्या ठिकाणी अलंकार होतो inversion. If you find in a sentence not the correct prose order, this means F plus B plus O, subject, verb, object. अशी जर करेक्ट ऑर्डर तुम्हाला पाहायला मिळाली नाही 101%, the figure of speech is inversion. Inversion means reverse prose order. बघा तुझ्या लक्षात पेज नंबर 104 स्टांझा नंबर 3 लास्ट लाइन काय दिलेलं आहे पहा. And over the waves, it's warning run. So in this line, the figure of speech is inversion. How the figure of speech is inversion? Now here in this sentence, here is not a correct prose order. S plus V plus O, subject, verb, object या प्रकारची रचना दिसत नाही. बघा करेक्ट prose order कशा पद्धतीने होती. एस व्ही ओ हा पॅटर्न जर आपण पाहिला, ऍक्च्युली हे सेंटेन्स कसं पाहिजे होतं बा. It's warning run. It's warning run over waves. या रचना पाहिजे होती. ओके, पण अशी रचना न वापरता करेक्ट प्रोज ऑर्डर न वापरता कवीनं रिव्हर्स ऑर्डर वापरल्यामुळे या ठिकाणी अलंकार कोणता झालेला आहे इन्व्हर्जन. पुन्हा एकदा समजून घ्या. सेंटेन्स काय दिलाय पेज नंबर 104 थर्ड स्टांझा लास्ट लाइन. अँड ओव्हर द वेव्स इज वॉर्निंग रन. शब्दाचा क्रम बदललेला आहे, यस व पॅटर्न नाही. करेक्ट प्रोज ऑर्डर कशी पाहिजे होती. इट्स वॉर्निंग रन हा पार्ट अगोदर पाहिजे होता. इट्स वॉर्निंग रन ओव्हर द वेव्स. आणि म्हणून हा उलटा क्रम असल्यामुळे करेक्ट प्रोज ऑर्डर नसल्यामुळे या ठिकाणी अलंकार कोणता होतो इन्व्हर्जन. इन्व्हर्जन मीन्स वर्ड्स आर नॉट इन अ करेक्ट ऑर्डर. यस व्ही ओ हा पॅटर्न जर तुम्हाला दिसला नाही तर अलंकार आहे इन्व्हर्जन. ॲलिट्रेशन म्हणजे काय, पहिला साऊंड जर पुन्हा पुन्हा रिपीट झालेला असेल तर अलंकार कोणता असतो ॲलिट्रेशन. पहिल्या साऊंडची होणारी पुनरावृत्ती म्हणजे ॲलिट्रेशन. जनरली कोणतीही पोएम घ्या, ॲलिट्रेशन हे फिगर ऑफ स्पीच असणार म्हणजे असणार. आणि एक एक्झाम्पल देते. फॉर एक्झाम्पल, माय लव्ह इज लाईक अ रेड रोज. ओके, सीधा एक्झाम्पल, माय लव्ह इज लाईक अ रेड रोज. My love is like a red rose. या ठिकाणी ॲलिट्रेशन आहे. कशा पद्धतीने पहा, साऊंड आहे, पहिल्याचे लेटर आहे, ते पुन्हा पुन्हा रिपीट झालंय म्हणून या ठिकाणी ॲलिट्रेशन आहे. पहा, रेड मधलं पहिले लेटर आर, दुसऱ्या रेड मधलं आर आणि रोज मधलं आर. पहिला साऊंड जर पुन्हा पुन्हा रिपीट होत असेल तर ॲलिट्रेशन. ओके, ॲलिट्रेशन लक्षात आलंय. पहिल्या साऊंडची होणारी पुनरावृत्ती. पहिला साऊंड जर पुन्हा पुन्हा रिपीट होत असेल तर ॲलिट्रेशन. त्यानंतर दुसरं फिगर ऑफ स्पीच आपण डिस्कस केले कोणतं रिपिटेशन. आणि रिपिटेशन मध्ये गोंधळ ठेवू नका. ॲलिट्रेशन म्हणजे पहिला साऊंड जर रिपीट झाला असेल तर ॲलिट्रेशन. आणि रिपिटेशन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड इज रिपीटेड. एखादा शब्द किंवा चरण जर रिपीट झालेलं असेल तर या ठिकाणी एक शब्द पुन्हा पुन्हा रिपीट झाला कोणता रेड. हिअर द वर्ड इज रिपीटेड फॉर ट्वाइस. दोनदा हा शब्द रिपीट झालेला असल्यामुळे अलंकार कोणता आहे रिपिटेशन. अँटिथेसिस तुमच्या लक्षात आलेला आहे. दोन विरुद्धार्थी शब्द जर लाईन मध्ये तुम्हाला दिसले तर अलंकार आहे अँटिथेसिस. पर्सनिफिकेशन सुद्धा लक्षात आलेला आहे. एखाद्या निर्जीव घटकाला सजीवता प्राप्त करून दिली आणि मानवी रूप देऊन जर वर्णन केलं तर अलंकार असतो पर्सनिफिकेशन. फॉर एक्झाम्पल, द मँगो ट्री लाफ. आंब्याचं झाड हसलं. आता आपल्याला पण माहित आहे आंब्याचं झाड कधी हसत नाही. सो हिअर मँगो ट्री इज अन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. लक्षात आलं ना, आंब्याचं झाड कसा घटक आहे निर्जीव घटक आहे.
पण मानवी रूप त्या ठिकाणी देऊन वर्णन केलेलं आहे. कुठली क्रिया झालेली आहे तिथं लाफ. वुमेन आर लाफिंग, मँगो ट्री आर नॉट लाफिंग. माणूस हसू शकतो, आंब्याचं झाड हसू शकतं का? नाही. पण मानवी रूप देऊन वर्णन केलेलं आहे, मँगो ट्री लाफ. आणि म्हणून मँगो ट्री इज पर्सनिफाईड. म्हणजे आपण डिस्कस केलं इन्व्हर्जन. इफ यू डू नॉट फाइंड एस व्ही ओ पॅटर्न, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही रचना जर पाहायला मिळाली नाही तर अलंकार असतो इन्व्हर्जन. पुढचं फिगर ऑफ स्पीच आपण पाहणार आहोत ओनोमोटोपोइया. सो व्हॉट इज मीन बाय ओनोमोटोपोइया? सो ओनोमोटोपोइया मीन्स इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स क्रिएट साऊंड. शब्दातून, एखाद्या शब्दातून जर आवाज निर्माण होत असेल तर त्या ठिकाणी अलंकार असतो ओनोमोटोपोइया. ओनोमोटोपोइया sound suggests the tense of meaning. So take one example. The bell is ding dong. Yes. The bell is ding dong. See the word. Which word? Ding dong. So this word creates a sound. या शब्दामधून आवाज निर्माण होतो आणि म्हणून या लाईन मध्ये फिगर ऑफ स्पीच कोणता आहे? ओनोमोटोपोइया. डिंग डॉंग क्रिएट साऊंड या शब्दामधून आवाज निर्माण झालेला आहे. किंवा पहा पानांचा, वाळलेल्या पानांचा कसा आवाज असतो? पानांची कसा आवाज असतो? सळसळ. So second example, for example, the leaves are rustling. So in this line, rustling, this word creates a sound. सळसळ. पानांचा कसा आवाज होतोय? सळसळ. म्हणजे या रसलिंग मधून आवाज निर्माण होतो आणि म्हणून या ठिकाणी अलंकार आहे ओनोमोटोपोइया. The bees are humming. by humming. So humming means गुणगुण करणं. मधमाशा गुणगुण करत आहेत. खूप साऱ्या मधमाशा जर असतील पहा तर त्यातून एक आवाज निर्माण होतो. हमिंग. हमिंग म्हणजे गुणगुण करणे. So in this line, humming, this word creates a sound. वेगवेगळ्या शब्दामधून जर आवाज निर्माण झाला तर अलंकार असतो ओनोमोटो. लास्ट stanza, फर्स्ट एक्झाम्पल. एक लक्षात येईल पहा तुमच्या. काय एक्झाम्पल आहे? Down sunk the bear. Down sunk the bear with a gurgling sound. So observe the line carefully. Down sunk the bear with a gurgling sound. आता बारकाईने विचार करायचा आहे, एखाद्या शब्दामधून आवाज निर्माण होतो का? If a word creates such type of sound, yes. So here is one word, gurgling. पोएम शिकताना आपण न्यू वर्ड्स पाहिलेले आहेत पहा. गरगलिंग मला माहित आहे पहा. सर राव गिरोवर या पोएम मधला जो विलन आहे ती इंचके बेल त्यांनी कापताच ती बेल कापल्यानंतर ती पाण्यामध्ये कशी दिलेली आहे? गरगलिंग साऊंड. गरगलिंग म्हणजे घरघर. घरघर अशा प्रकारचा आवाज करत ती पाण्याच्या खाली ती बेल दिलेली आहे. सो गरगलिंग, दिस वर्ड क्रिएट्स अ साऊंड. या शब्दामधून आवाज निर्माण झालेला आहे म्हणून या ठिकाणी अलंकार कोणता होतो? फिगर ऑफ स्पीच कोणतं होतं? ओनोमोटोपोइया. आणि मग एक्सप्लेन तुम्ही सिंपल करू शकता पहा. या पद्धतीने लिहिलं तरीही चालेल, शब्द नाही लिहिला तरीही चालेल. वर्ड हिअर, वर्ड हिअर, वर्ड क्रिएट्स साऊंड. असं लिहू शकता. इन दिस लाईन द वर्ड गरगलिंग क्रिएट्स अ साऊंड. गरगलिंग या शब्दामधून आवाज निर्माण झालेला आहे आणि म्हणून या ठिकाणी अलंकार कोणता होतो? ओनोमोटोपोइया स्पीच. दॅट इज सिमिली. सो सिमिली what? Simile indirect comparison between two different types of object. दोन वेगवेगळ्या गोष्टीची केलेली अप्रत्यक्ष तुलना त्याला म्हणूया आपण सिमिली. सिमिली अलंकार ओळखणं अतिशय सोपं आहे. इनडायरेक्ट कंपॅरिझन अप्रत्यक्ष तुलना दाखवणारे मग कोणते शब्द आहेत? ऍज आहे और ऍज दॅट ऍज आहे किंवा लाईक आहे. हे तीन शब्द इनडायरेक्ट कंपॅरिझन वर्णन करतात पहा. जर लाईन मध्ये हे जर शब्द तुम्हाला पाहायला मिळाले तर अलंकार कोणता असतो? सिमिलीचा एक्झाम्पल. ओके, पेज नंबर 104, फर्स्ट स्टान्झा, सेकंड लाईन.
सी द एक्झाम्पल. काय एक्झाम्पल दिलंय? द शिप वॉज as still as sea could be. Okay, see the example. मी आताच सांगितलं. सिमिली मीन्स इनडायरेक्ट कंपॅरिझन, अप्रत्यक्ष तुलना. आणि ही अप्रत्यक्ष तुलना कोणकोणत्या शब्दाने एक्सप्लेन केली जाते? ऍज, ऍज दॅट, ऍज और लाईक. मग हे दोन शब्द या ठिकाणी आलेत का? आलेले आहेत का? ऍज, दॅट, ऍज. ऍज या शब्दाने अप्रत्यक्ष तुलना या ठिकाणी रेखाटलेली आहे. द सी वॉज ॲज स्टिल ॲज सी कुड बी. So in this example, here is that indirect comparison. या वरच्या लाईन मध्ये अप्रत्यक्ष तुलना दिसून येते आणि म्हणून अलंकार कोणता होतो? सिमिली. So easy, simile. My love is like a red rose. आता आपण example पाहिलं. My love is like a red rose. हा, त्याच्याने कोणता शब्द आलेला आहे? Like. So like this word indicate indirect comparison. My mother is as beautiful as flower. माझी आई फुलासारखीच कशी आहे? सुंदर आहे. दोन वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टची तुलना केलेली आहे. आईची तुलना कुणाबरोबर केलेली आहे? फुलाबरोबर केलेली आहे. आणि ही अप्रत्यक्ष तुलना कोणत्या शब्दाने इंडिकेट केलेली आहे? ॲज, ॲज. सो फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली. सिमिली इनडायरेक्ट कंपॅरिझन. लक्षात आलंय मग? हे फिगर ऑफ स्पीच लक्षात आलेत का? Yes, ma'am. हॅलो,